ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ और मैं हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ जेब दे नाल। एक बार फिर तो तुहाडी जेब ते डाका वजन वाला है ते 1 अप्रैल तो जिहड़ा है नवें नियम ने वो शुरू हो जाएंगे, नियमां दे विच बदलाव हो जाएगा ते उसदा सीधा सीधा असर तुहाडी आमदन ते तुहाडी जेब ते पवेगा। इस करके तुहानू दस रहे हां कि बहुत सारे बदलाव हुण अप्रैल महीने दे विच होणगे। की ये बदलाव होणगे इस बारे भी तुहानू दसांगे ते नाल ही तुहानू पहला दस दिंदे हां कि ये जिहड़े बदलाव ने सीधे तौर ते तुहाडे जिहड़ी जेब है उस ते डाका पाणगे, क्योंकि किते ना किते एक बार फिर तो तैयारी खिंच ली गई है आम आदमी दे उत्ते बोझ पाण दी, आम आदमी दी जेब है जिहड़ी ढिली करवाउण दी। नाल ही तुहानू दस दईए कि आम आदमी दी जिहड़े हुण नवें नियम ने उन्हां नू जिहड़ा है बदल दिता जाएगा। वखरे वखरे बैंकां दे नाल जुड़े हुए नियम ने, PF दे नाल जुड़े हुए नियम ने। तुहाडे सिद्धे तौर ते गल कीती जाए तां तुहाडी आमदन दे नाल जुड़े हुए नियम ने जिहड़े कि बदल दिते गए ने। की बदलाव इन्हां नियमां दे विच आया है इस बारे तुहाडे नाल गलबात करांगे, सांझियां करांगे सारियां वो तस्वीरां जिहदे च तुहानू पता लगेगा कि किहड़े किहड़े जिहड़े बदलाव ने वो आए ने। सब तो पहला गल करांगे PF दी। तुहाडा अगर PF खाता है तुसी लै रखिया है तो यह जिहड़ा टैक्स है इस ते उस दे उत्ते नवा एक टैक्स लगाया जाएगा। PF खाते दे उत्ते नवे टैक्स की जिहड़ी तैयारी है वो खिंच लई गई है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल तो नवे टैक्स नू लागू करन जा रही है। दस दईए कि 1 अप्रैल 2022 तो जिहड़ा तुहाडा मौजूदा PF अकाउंट होएगा उसनू 2 धड़ियां दे विच वंड दिता जाएगा, जिस उत्ते टैक्स भी लगेगा। यह सारा नियम दे मुताबिक होएगा। EPF खाते दे विच 2.5 लाख रुपए तक दा जिहड़ा टैक्स है उसनू फ्री ਦਾ ਜਿਹੜਾ कैप है पहला ही लगा दिता जाएगा, क्योंकि सरकार ने यह गल दस दी सी कि 2.5 लाख रुपए अगर तुहाडे अकाउंट दे विच हुंदे ने उस उत्ते कोई टैक्स नहीं होएगा। पर अगर उस तो उत्ते दे पैसे यानी कि 2.5 लाख तो वध पैसे जे तुहाडे PF अकाउंट दे विच होणगे तां उस दे उत्ते जिहड़ा टैक्स है वो जरूर लगेगा। ते तुहानू दस दईए सरकारी जिहड़े एम्पलॉइज ने उन्हां दे GPF दे विच टैक्स फ्री दी जिहड़ी सीमा हैगी है उसकी जिहड़ी हद रखी गई है वो 5 लाख रुपए सालाना है। अगर तुहाडे तुसी सरकारी एम्पलॉई हो, तुहाडे खाते दे विच PF अकाउंट 5 लाख रुपया है तो उसके उत्ते टैक्स नहीं लगेगा, पर 5 लाख तो वध हुंदियां ही जिहड़ा टैक्स है वो लगेगा। यानी कि सब तो पहली जिहड़ी जेब दे उत्ते ढिंगली तुहानू करनी पएगी वो टैक्स ते करनी पएगी। सब तो पहला डाका तुहाडे PF अकाउंट दे उत्ते वजेगा एक टैक्स दे वजों। दूजी गल कर लईए, दूजा जिहड़ा बदलाव अप्रैल दे विच आएगा वो पोस्ट ऑफिस दे नियमां नू लैके है। पोस्ट ऑफिस दे विच निक्कियां मोटियां जिहड़ियां बजट योजनावां हुंदियां ने उस दे विच जिहड़े लोग निवेश करने चाहते ने उन्हां दे लई ये जरूरी खबर है। 1 अप्रैल 2022 तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम ते सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अते टर्म डिपोजिट अकाउंट्स दे उत्ते ब्याज दा पैसा तुहानू सेविंग खाते दे विच ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस दे विच जाके तुसी कैश दा जिहड़ा पैसा है वो नहीं लै सकदे। ब्याज जिहड़ा तुहानू मिलदा है वखरी वखरी स्कीमां ते वो तुसी हुण सीधा जाके बैंक चों नहीं कढा सकोगे। तुहानू जिहड़ा पैसा है वो तुहाडे खाते दे विच मिलेगा, सेविंग खाते नू लिंक कराया जाएगा ते उत्थे तुहाडा ये जिहड़ा पैसा है ब्याज दा आएगा। तुहानू दस दईए कि ये इलैक्ट्रॉनिक मीडियम राही ही जिहड़ा ट्रांसफर होएगा। नाल ही तुहानू दस दईए कि सरकार ने MIS SCSS टाइप अते डिपोजिट खात्यां दे मामले दे विच भी जिहड़ा है 1 महीनेवार या फिर 3 महीने च या फिर सालाना ब्याज जमा करन दे लई भी बचत खाते का जिहड़ा उपयोग है वो जरूरी कर दिता है, लाजमी कर दिता है। यानी कि सीधे तौर पर जिहड़ी इलैक्ट्रिक तुहाडी होणगियां जिन्नियां भी तुसी कंजम्पशन करोगे, जिन्नियां भी तुहाडी स्टेटमेंट्स होणगियां, जिन्नी तुहाडी लेनदारी देनदारी होएगी वो सारी इलैक्ट्रॉनिक हो जाएगी। यानी कि उसका जिहड़ा रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन रखा जाएगा। इस तो अगला जिहड़ा बदलाव तुहानू अप्रैल दे विच देखण नू मिलेगा वो हैगा म्यूचुअल फंड दे विच जिहड़े निवेश दे नियम ने वो भी बदल दिते गए ने। म्यूचुअल फंड दे विच अजकल लोग काफ़ी इंटरस्ट विखा रहे ने, पैसा है जिहड़ा वो काफ़ी लगा रहे ने। तो 1 अप्रैल तो म्यूचुअल फंड दे भी जिहड़े नेम ने उन्हां विच बदलाव कर दिता गया है। म्यूचुअल फंड दे विच निवेश करन लई तुहानू भुगतान चैक, बैंक ड्राफ्ट ते होर किसी भी माध्यम राही जिहड़ा है तुसीं नहीं कर पाओगे। तुहानू दस दईए कि म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन पोर्टल MF यूटिलीज जिहड़ा है 31 मार्च 2022 तो चैक DD के जरिए जिहड़ी भुगतान की सुविधा अगे दिंदा सी वो बंद कर देगा। इस दे बदलाव के तहत तुहानू 1 अप्रैल 2022 तो म्यूचुअल फंड दे विच पैसा लगाउण दे लई सिर्फ UPI जां फिर
ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੇਬਲ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੌਥਾ ਬਦਲਾਵ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪੀਐਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਹ 10,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫੀ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ 4 ਫ੍ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਢਵਾ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੀਐਨਬੀ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 10,000 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 12,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਮਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 2022 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਧੇ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ, ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੇਨ ਕਿਲਰ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10.7% ਦੀ ਵਧੋਤਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਲੇਬਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 80EE ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੂਟ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਛੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 2020 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣਗੇ ਸੁਪਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਕਿ SBI, ICICI ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, HDFC ਬੈਂਕ ਸਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ FD ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ FD ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੀਮਸ ਨੂੰ HDFC ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ FD ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ HDFC ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ FD ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਸੈਟ ਉੱਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਸੈਟ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 1% TDS ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਬਕਾ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ FD ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ PF ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ PNB ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਟਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਪੈਸੇ ਕਟਵਾ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਹੈ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ PF ਖਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਏ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਇਨ ਹੈਂਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ
UPI ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਸਕੋਗੇ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੈਂਸ 10,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12,000 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ PPS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। GST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਇਹੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਵੀ ਵਧੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲੈ ਲਈ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ 10.7% ਦੀ ਵਧੋਤਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਘਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 80EE ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹੈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ FD ਕਰਾਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ FDਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ FD ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ HDFC ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ FD ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਿੰਗ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ PF ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਜਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਹੈ।
क्योंकि हर चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, हर चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਢੋਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 10% ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਵੋਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਐਫਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਤੇ ਚੰਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਨਬੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ कर दी है। एक्सिस बैंक ने सीमा वधा दी है कि 12,000 रुपए ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੋ ਚਾਹੇ ਖਰੀਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ट्रांजैक्शनस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੀਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ UPI ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ऑनलाइन कर दित्तियां जाणगियां। तो ये सारे नियम सन। GST के नियमों के बदलाव किया है, घर खरीदण वालियां नूं नवां झटका दिता है सरकार ने। तो वक्रे वक्रे नियम ने जिहड़े हुण 1 अप्रैल 2022 तो लागू हो जाणगे। तुहानूं दस रहे हैं नवां वित्ती साल है जिहड़ा ओह महंगा चढ़न वाला है, तुहाडी जेब ते डाका पैण वाला है, तो तुहाडी जिहड़ी जेब है वह ढिली करन वाला है। तो साफ तौर पर सरकार ने तैयारी खिंच लई है कि आम लोगों तो किस तरह पैसा कढवाना है, किस तरह जिहड़े अपने खजाने ने सरकार ने वो भरने ने। तो आम लोग ने जिहड़े वो हुण तैयार हो जान, अपना कमर कस्सा बन लैन। 1 अप्रैल 2022 तो ये सारियां जिहड़ियां नवीं चीज़ां ने ये शुरू हो जाणगियां। तुसीं आप दसो कि ये जिहड़े बदलाव 1 अप्रैल तो शुरू हो रहे हैं, 1 अप्रैल तो ये बदलाव ने जिहड़े आ रहे ने वो तुहाडी जेब ते किन्ना असर पाउणगे, किवें देखदे हो इन्हां बदलावां नूं? ये बदलाव होने चाहिए है जां फिर सरकार नूं इस बारे सोचना चाहिए है? सानूं कमेंट करके ज़रूर दस्सिओ।